प्यारे दर्शकों, गुड मॉर्निंग NRI शो दे विच तुहाडा स्वागत है। इस शो दे विच साडे नाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उगे वकील हरचंद सिंह बाठ हन। इस शो दे विच असीं मुख तौर ते करोना अते किसान अंदोलन की गलबात करांगे। जिहड़ा इस वेले करोना की महामारी है, इहदा साडे देश के उपर बड़ा माड़ा असर पै रहा। तकरीबन कल दे विच 3000 मौतां हो गई ने ते कुल जिहड़े करोना पीड़ितां की गिणती है वो 3.5 लाख के करीब हो गई है। ये बहुत ही भयानक दौर वाल चल रहा साडा देश। ते ऑक्सीजन की कमी कारण भी कल जिहड़ियां 2 थावां ते जिहड़ियां रिपोर्टड होईयां ने, दिल्ली दे विच 25 मौतां होईयां, होर थावां दे उपर भी कुछ मौतां होईयां ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही। हरियाणा पुलिस ने ऑक्सीजन एक जिले तो दूजे जिले च भेजण लई बकायदा फ्लाइंग स्क्वाड लाउण दा फैसला किया। स्थिति जिहड़ी आ वो बद तो बदतर होंदी जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी कल मीटिंग की सीगी भी ऑक्सीजन लवांगे। ये भी होया भी जिहड़ा रखिया मंत्राला उन्होंने फैसला किया भी असीं विदेश तो जिहड़ी ऑक्सीजन मंगवावांगे। वो ऑक्सीजन आउंदियां आउंदियां घट्टो घट्ट 1 हफ्ता लगेगा। पर जिस गिणती नाल केस वध रहे आ, वो गिणती दे विच जदों ऑक्सीजन पहुंचेगी तो मेरा ख्याल ऑक्सीजन की कमी नाल ही बहुत केस जिहड़े होर वध जाणगे, मरण वालियां दी गिणती वध जाएगी। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। ये दवाइयां की शॉर्टेज है, दवाइयां नहीं मिल रही। जिहड़ियां एंटीबायोटिक ने, मतलब जिन्हां च रेमडेसिविर एक दवाई है जिन्हों मुख तौर पर वरत्या जाता, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कितों कोई दोबारा उस जी जिहड़ी दवाई भर के देण लग गया। मतलब मनुखां दी जिंदगी नाल खेडण दा जिहड़ा रुझान है वो साडे देश विच आ रहा, काला बाजारी हो रही है। बाठ साहब, ये सारी जिहड़ी स्थिति है इहदे बारे तुहाडा की कहना? दिल्ली दे विच कल मौतां होईयां ने, पंजाब दे विच भी अंकड़ा लगातार वध रहा। साडा गुआंढी हरियाणा उहदे विच भी गिणती जिहड़ी बड़ी तेजी नाल वध रही है। दिल्ली दे विच गिणती जिहड़ी कल 26,000 तो भी उपर सीगी, हरियाणे दे विच कोई 10,000 के करीब सी, पंजाब दे विच कोई 6,000 सीगी ते महाराष्ट्र कदे दे विच मतलब ये 60,000 तो उपर सीगी। ये बड़ी अजीब भयानकता वाली स्थिति वध रही है। ते सारे मुख मंत्री, सारे अधिकारी इस गल लई जोर पा रहे भी उन्होंने ऑक्सीजन ते दवाइयां की सप्लाई जिहड़ी आ वो जल्दी की जाए, नहीं तो वो बेवस ने। लोग उन्होंने फोन करते हैं तो उन्होंने हस्पतालों च दाखिल कराउण जोगे भी नहीं गए, बैड ही नहीं उन्होंने कोल खाली है। ये बारे तुसीं की कहना चाहुंदे हो? स्थिति बारे जम्मू साहब जिहड़ी हालात है वो बहुत ही बद तो बदतर और भयानक जिहड़े आ रूप धारण कर रहे हैं। जे तुसी देखो ना, जिहड़ा असीं अखबारां दे विच जां मीडिया दे विच असीं जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो रिपोर्टेड है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ किते वध हालत खराब है। तुसी देखो कि बहुत सारे जिहड़े आ हज़ारां दी गिनती दे विच ਉਹ केस होणगे ਜਿਹੜੇ रिपोर्टेड ही नहीं होंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। वो पिछले 24 घंटिया के 3.5 लाख के करीब है। और ये जी लगातार पिछले 1 हफ्ते की रिपोर्ट है, एवरेज के हिसाब के 3.25 लाख 3.5 लाख इस तरीके जिहड़े केस रिपोर्टेड केस है वो आ रहे हैं। तुसी हालात ये देखो कि यूपी वर्गे जिहड़े बैकवर्ड जिहड़े एरिया ने, बिहार वर्गे जिहड़े बैकवर्ड एरिया ने, होर जिहड़े इहो जिहे एरिए ने जिहड़े ट्राइबल एरिए ने जिन्हां दे विच हॉस्पिटल जां पहुंच ही नहीं है, जिहड़े पहाड़ी एरिए ने, उत्थों तां केस जिहड़े आ रिपोर्ट ही नहीं हो रहा भी उत्थे की हालत है। तुसीं ये देखो, बाकी तां आपां सारा छड्ड दईए, इह जिहड़ा साडा जथा पाकिस्तान दे विच गया सी, जदों जथा जाण लगा तो उस वेले जिहड़े आ कोई 25-30 ਜਾਂ 40-50 जिहड़े आ टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, उन्हां नूं रोक दिता गया। पर जदों उत्थों आए वापस आए, तुसी वेखो कि 850 के करीब जिहड़ा वा वो जथा गया सी उत्थे, उहदे विचों 200 दे उपर जिहड़े लोग है वो पॉजिटिव पाए गए। और वो जिहड़े सारे सी अपने अपने घरां दे विच, अपने अपने पिंडां दे विच चले गए। किन्ना को परहेज रखते आ, किन्ना को एकांतवास रखते आ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं बन रही। इस करके ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जो हालात ਸਾਡੇ हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ है, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ कि राम आसरे पई ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ नहीं सकते, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਓ। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, दवाइयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ अवेलेबल नहीं है। सारी गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ, क्योंकि बेसिकली ये इशू ਜਿਹੜਾ ਵਾ सेंट्रल गवर्नमेंट ਦਾ ऑक्सीजन ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ वैक्सीनेशन ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ सेंट्रल गवर्नमेंट ਦੇ
ਅੰਡਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਲੀਆਂ ਛਣਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ। ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਜਾਂ 600 ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਹੈਗੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਕਮਰਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15,000 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੇਖਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੈੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। 4,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ 4 ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਵਾਈ ਦਿਵਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1900 ਬੈੱਡ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 25-26 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਹਫੜਾ ਤਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਸੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 25 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਗੋਲਡਨ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ 25 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5 ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰਿਹਾ, ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਇਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੀ 66,836 ਕੇਸ ਆਏ, 773 ਮੌਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,331 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਹੋਏ, 306 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਕੇਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਵੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਹਣੋ ਪੜਮੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਪਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਪਟ ਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਰਪਟ ਤੋਂ ਫਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ
ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2000 3000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਓਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਈ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿਆਓ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ IL ਜਿਹੜੇ 76 ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਵਰਤੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੋਂ ਵਰਤੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਗੀ ਉਦੋਂ ਵਰਤੋਗੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਲਿਆਓ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਲੰਟਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਵੇ। ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫालतू ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਤੇ, ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫ੍ਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਨਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 100 ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 150 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਿਆ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ 150 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਅਬਨੋਰਮਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ MP ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿਓ, ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ, ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ। ਜੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਸਾਈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ, ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਲਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕਦਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਤੇ 300 ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, 5-6 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੀ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ UP ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਮੀਂਹ ਲੇਟ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਟਹਿ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਟ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਜਿੱਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।